Hello everyone. So our next point is social entrepreneurship. Social entrepreneurs are driven by social as well as financial goals, whereas non-profit organizations work purely for the social purpose. Social entrepreneurship describes a set of behaviors that are exceptional. These behaviors should be encouraged and rewarded in those who have capabilities and temperament for this kind of work. Defining social entrepreneurship, the following definition combines and emphasizes on discipline and accountability with the notions of value creation taken from, say, innovation and change agent from Scrumter's pursuit of opportunity from Drunkers and resourcefulness from Stevenson. In brief, this definition can be stated as follows. Social entrepreneurship play the role of change agent in the social sector by adopting a mission to create and sustain social value, recognizing and relate, relentlessly pursuing new opportunities to serve that mission, then engaging in a process of continuous innovation, adaptation and learning, and acting boldly without being limited by resources currently in hand. The सोशल एंटरप्रेनरशिपचं जर एक्झाम्पल घ्यायचं बघितलं, कन्सिडर करायचं बघितलं तर एकतर फायनान्शियल इंटरेस्ट जास्त न ठेवता सोसायटीसाठी वर्क करणाऱ्या ज्या काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत, मग त्याच्यात त्यांनी NGO हे खूप हायलाइट केलंय, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. तर त्याच्यात इतर सोसायटीला काही प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी ते वर्क करत असतात. त्यांचा जो फायनान्शियल इंटरेस्ट जो आहे तर तो खूप कमी असतो. म्हणजे प्रॉफिट अर्निंग साठी ते बिझनेस करत नसतात किंवा ते ऑर्गनायझेशन चालवत नसतात. So change agent in social sector. Social entrepreneurs are the reformers and revolutionaries described by Scrumter, but with a social mission. They make fundamental changes in the way things are done in the social sector. Their visions are bold. They attack the underlying cause of problems rather than simply treating symptoms. They often reduce need rather than just meeting them. आता ह्याच्यामध्ये जर सेक्टर्स जे आहेत की जे कव्हर केले जातात सोशल एंटरप्रेनरशिप मध्ये, तर त्याच्यात आहे एज्युकेशन, हेल्थ केअर, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, एन्व्हायरमेंट रिलेटेड इश्यूज असतील, आर्ट असेल किंवा अजून कुठले सोशल प्रॉब्लेम्स असतील, तर त्या प्रॉब्लेमला रेकॉग्नाइज करून त्याच्या रिलेटेड प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस ज्या आहेत तर त्या प्रोव्हाइड केल्या जातात. Adopting a mission to create and sustain social value. This is the core of the distinguishes social entrepreneurs from business entrepreneurs, even from socially responsible businesses. आता कोर मिशन काय आहे तर सोसायटीसाठी वर्क करणं, सोशल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणं. तर जे बिझनेस एंटरप्रेनर्स आहेत तर ते सोसायटीसाठी सर्व करत असतात, पण त्यांचा जो इंटरेस्ट किंवा जे मेन मोटिव्ह जे असतं तर ते काय असतं की प्रॉफिट अर्निंग. आणि सोशल एंटरप्रेनर्सचं मोटिव्ह काय असतं की टू सर्व, not for profit, for betterment of society. This is the mission of social improvement that cannot be reduced to creating private benefits for individuals, making a profit, creating wealth, or serving the desire of customers may be part of model,
but these are means to social end, not the end in itself. Next आहे acting boldly without being limited by resources currently in hand. Social entrepreneurs do not let their own limited resources keep them from pursuing their visions. They are skilled at doing more with less and at attracting resources from others. They use scarce resources efficiently and they leverage their limited resources by drawing in partners and collaborating with others. They explore all options from pure philanthropy to the commercial method to the business sector. They are not bound by sector norms or traditions. They develop resource strategies that are likely to support and reinforce their social missions. They take calculated risk and manage the downsides so as to reduce the harm that will result from failure. They understand the risk tolerance of their stakeholders and use this to spread the risk to those who are better prepared to accept it. आता ऍक्टिंग बोल्डली म्हणजे सोशल सर्व्हिसेस ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये खूप मोठे प्रोजेक्ट्स असतात. एज्युकेशन रिलेटेड असतील किंवा हेल्थ केअर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स असतील, मग त्याच्यासाठी फंडिंग पण खूप जास्त लागतं. पण त्याच्यात कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतली जाते आणि रिस्क जी आहे तर ती स्प्रेड केली जाते त्यांच्या स्टेक होल्डर्स मध्ये. लाईक त्यांचे जे कोणी डोनर्स असतात किंवा इन्व्हेस्टर्स म्हणू शकतो, तर ते सुद्धा त्याचा ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन घेतात त्याच्यात, की त्याच्यात प्रॉफिट अर्निंग हा मोटिव्ह न ठेवता सोसायटीसाठी जी सोसायटीसाठीचा जो ग्रॅटिट्यूड आहे तर त्याच्यासाठी ते फायनान्स आहे तर तो प्रोव्हाइड करतात. आणि त्याच्यामुळे जो लिमिटेड रिसोर्स आहे तर तो पण फुल्ली युटिलाइज केला जातो. नेक्स्ट आहे exhibiting a heightened sense of accountability to be a constituencies serve and for the outcome created. Because market disciplines does not automatically weed out inefficient or ineffective social ventures, social entrepreneurs take steps to assure they are creating value. This means they seek a sound understanding of constituencies they are serving. They make sure they have correctly assessed the need and values of the people they intend to serve and the community in which they operate. आता ह्याच्यामध्ये त्यांची अकाउंटेबिलिटी एकतर ते ज्या सोसायटीसाठी किंवा त्या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल साठी वर्क करत असतात, तर त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचतंय का, किंवा त्यांना ती सर्व्हिस आहे किंवा जे प्रोडक्ट्स आहेत तर ते त्याच्यामुळे त्यांची जी नीड आहे तर ती सॅटिस्फाय होते का, त्याच्यामुळे एनजीओ ची व्हॅल्यू सुद्धा जनरेट होतीये का कुठेतरी. की आता साऊथ साइडला अक्षयधाम म्हणून एक एनजीओ आहे की ती 50,000 लोकांना फूड प्रोव्हाइड करते डेली. म्हणजे वेगवेगळ्या शाळांमध्ये आणि काही आश्रम आहेत लहान मुलांचे किंवा ओल्ड पीपलचे, तर तिकडे ते फूड प्रोव्हाइड करतात रोज 50,000 लोकांना.
तर ही पण त्यांचं अकाउंटेबिलिटी आहे की ते जे फूड प्रोव्हाइड करतायत त्याला क्वालिटी आहे का, टेस्ट आहे का, किंवा ते प्रॉपर प्रॉपर सर्व केलं जातंय का, किंवा त्याची क्वांटिटी जी आहे तर ती मेंटेन राहतीये का, किंवा ती पुरतीये का तेवढी क्वांटिटी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि इतर म्हणजे युट्यूबला पण तुम्ही सर्च करू शकता. तर सॉरी, अक्षरधाम नाही, अक्षय पात्र नावाची एनजीओ आहे ती. तर त्याच्यामध्ये ते त्यांची सगळी प्रोसेस जी आहे तर ती पण दाखवलेली आहे. प्लस त्यांचं अजून एक त्यांनी गोल सेट केलाय की नुसतं फूड नाही प्रोव्हाइड करत ते, तर ते फूड गरम असताना प्रोव्हाइड झालं पाहिजे. तर त्याच्यासाठी ते नंबर ऑफ ट्रान्सपोर्ट वेज जे आहेत किंवा बरेचसे व्हेइकल्स जे आहेत तर ते यूज करतात की त्या स्पेसिफिक पिरियड मध्ये, म्हणजे लंच ब्रेक पर्यंत ते फूड पोहोचलं पाहिजे, ते पण गरम गरम. तर नक्की व्हिडिओ बघा, तुमच्या लक्षात येईल काय सांगतेय ते. त्याच्यानंतर इम्पॉर्टन्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. First one is employment development. The first major economic value the social entrepreneurship creates is the most obvious one because it is shared with entrepreneurs and business alike. Job and employment creation. Estimate ranges from 1 to 7% of people employed in the social entrepreneurship sector. Secondly, social enterprise provides employment opportunities and job training to segment of society at an employment disadvantage. In the case of Grameen, the economic situation of 6 million disadvantaged women, micro entrepreneurs were improved. पण वुमन एंटरप्रेनरशिप पण बघितली की एकतर पहिला पॉइंट आहे की एनजीओ मध्ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज जनरेट होतात की तिथे वेगवेगळे जे पर्सन आहेत, इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, तर त्यांना जॉब मिळतो एनजीओ मध्ये. तर ती एक अपॉर्च्युनिटी. आणि दुसरी की सोसायटी मधल्या वुमन्स असतील किंवा यंग जनरेशन आहे तर त्यांना ट्रेन करणं, त्यांना काही स्किल्स आहेत तर ती शिकवणं की जेणेकरून त्यांना जॉब अपॉर्च्युनिटीज मिळतील. असे दोन्ही पॉइंट्स ह्याच्यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलेत. नेक्स्ट आहे इनोव्हेशन और न्यू गुड्स और सर्व्हिसेस. Social enterprise develop and apply innovation important to social and economic development and develop new goods and services. Issues addressed including some of the biggest societal problems such as HIV, mental ill health, illiteracy, crime and drug abuse, which importantly are confronted in innovative way. आता ह्याच्यामध्ये कन्सिडर करायचं झालं तर व्यसन मुक्ती केंद्र पण चालवली जातात अंडर एनजीओ, किंवा मेंटल इल हेल्थ साठी बरेच एनजीओ वर्क करतात. आणि आता लॉकडाऊन मध्ये तर खूप जास्त ऍक्टिव्हली याच्यासाठी काम केलं गेलं की बऱ्याच जणांचे जॉब गेले किंवा घरी बसून बसून मेंटल हेल्थ वर इफेक्ट होतोच. कारण तुमचं रुटीन जे आहे तर ते कम्प्लिटली चेंज झालेलं असतं. त्याच्यानंतर HIV अवेअरनेस असेल, तर हे सगळे प्रोग्राम्स जे आहेत तर ते त्या एनजीओ कडून बनवले जातात किंवा तसे रन केले जातात. त्या मेंटल हेल्थ साठी किंवा मेंटल हेल्थ साठी खूप जास्त डिप्रेशन किंवा स्ट्रेस असेल तर त्यांचे जे टोल फ्री नंबर असतात तर त्याच्यावर कॉल करून सुद्धा बोलता येतं त्या रिगार्डिंग पर्सनशी. आणि थर्ड पर्सन असल्यामुळे आणि त्याच्यातून काहीही काय बोलता येईल थ्रेट
नसल्यामुळे किंवा रिस्की नाहीये ते, की तो पर्सन अजून कोणाला तरी जाऊन ते काही शेअर करेल आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतील असंही नसतं. तर त्याच्यामुळे त्यांना कॉल करून जो प्रॉब्लेम आहे किंवा स्ट्रेस आहे तर हे शेअर करून तुम्हाला त्याच्यावर एकतर पहिली गोष्ट की मन मोकळं करता येतं, आणि दुसरी गोष्ट की त्याच्यावर काही सोल्युशन असेल तर ते सोल्युशन सुद्धा मिळतं. तर मेंटल हेल्थ साठी रिसेंटली रन होणारा हा प्रोग्राम आहे. त्याच्यानंतर जर जास्त इलनेस असेल, मेंटल इलनेस असेल बऱ्यापैकी, तर त्यांचे जे काही सायकॅट्रिस्ट असतात तर ते सुद्धा तुम्हाला कन्सल्ट करू शकतात. तर ही पण सिस्टीम आहे. त्याच्यात त्याच्यानंतर क्राईम किंवा ड्रग अब्युजमेंट मध्ये की जी लोक जेलमध्ये जाऊन आली आहेत तर सोसायटी त्यांना ऍक्सेप्ट करत नाही, तर त्या लोकांना पुन्हा त्या सोसायटीमध्ये मिसळून घेण्यासाठी किंवा त्याला पुन्हा जॉब मिळवून देण्यासाठी किंवा तो पर्सन एक चांगला माणूस बनेल आणि पुढे काम करेल, त्याचं आयुष्य जगेल, तर ह्याच्यासाठी पण हेल्प केली जाते. तर वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की जसा प्रॉब्लेम येईल तसं त्याच्यात इनोव्हेशन आणि चेंजेस केले जातात. आता आधी जे होतं की म्हणजे आता मेंटल इलनेस बद्दल बऱ्यापैकी बोललोय, तर आधी तिथे जाऊन विजिट करावं लागत होतं किंवा कॉल करून ते येऊन घेऊन जात होते पेशंटला किंवा घरी येऊन कन्सल्ट करत होते. मग ही मेथड त्यांनी चेंज केली आणि मग कॉल मेथड आहे आणि त्याच्यात सुद्धा टोल फ्री नंबर जो आहे. तर ही नवीन मेथड आहे की टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन आहे. त्याच्यानंतर क्राईम किंवा ड्रग अब्युजमेंटच्या रिलेटेड काही केसेस असतील तर त्याच्यामध्ये सुद्धा की त्या लोकांना मारून किंवा रिस्ट्रिक्टेड करून किंवा असं स्ट्रिक्टली बिहेव करून ती लोक सुधारत नाहीत कधीही. तर मग त्यांच्याशी प्रेमानेच वागावं लागतं किंवा त्यांना सायकोलॉजिकल टर्म्स ज्या आहेत तर त्या यूज करून त्यांच्याशी बिहेव करावं लागतं. तर त्याच्यानंतर मग ती लोक हळूहळू सुधारतात. तर ह्या बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये आता सर्व्हिसेस मध्ये इम्प्रूव्ह होत आहेत. नेक्स्ट आहे सोशल कॅपिटल. Economic capital, one of the most important value created by social entrepreneurship, is social capital. एक्झाम्पल्स आर सोशल कॅपिटल मध्ये जर्मन आणि जॅपनीज इकॉनॉमी ज्या आहेत तर त्या कन्सिडर केल्या तर त्याच्यामध्ये एकतर त्यांचे लॉंग टर्म रिलेशनशिप जे आहे, त्याच्यानंतर इथिक्स आहेत, त्यांचं कॉपरेशन जे आहे, म्हणजे साध्या साध्या गोष्टी आहेत की आपण म्हणजे कम्पेअर नाही करत आहे पण फॅक्ट सांगते की आपण रस्त्यावर येता जाता माणसं थुकताना बघतो. मग त्याच्यात विचार नसतो की आपण इथे घाण करतोय किंवा ह्याच्यामुळे कोणाला त्रास होऊ शकतो किंवा केळीची सालं सुद्धा बिनधास्त टाकून दिलेली असतात. मग स्वच्छता मोहीम वगैरे हे सगळं आता आलंय, पण सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंडिव्हिज्युअली बिहेव केलं जात नाही किंवा तितके मॅनर्स ते फॉलो केले जात नाहीयेत. तेच जर जर्मन किंवा जपान मध्ये बघितलं तर एकतर हे सोशल नॉर्म्स जे आहेत तर ते खूप स्ट्रिक्टली फॉलो केले जातात आणि त्यांच्या नेशनसाठी जे असलेला ग्रॅटिट्यूड आहे किंवा सोसायटीसाठी असलेले जे इमोशन्स आहेत ते खूप स्ट्रॉंग आहेत. म्हणजे हे एक्झाम्पल ऐकलं असेल तुम्ही कदाचित की हे नारायण मूर्तींनी सांगितलेलं एक्झाम्पल आहे त्यांच्या इंटरव्ह्यू मध्ये की ट्रॅव्हल करताना एक त्यांच्या समोर बसलेला पर्सन त्या ट्रेन मधली सीट जी आहे तर ती थोडी उसवलेली असते, तो रोज त्या सीट सॉरी
ट्रेन मधून ट्रॅव्हल करत असतो आणि त्या सीटवर बसत असतो. तो आदल्या दिवशी ते बघतो आणि दुसऱ्या दिवशी तो सुई दोरा घेऊन येतो आणि ती सीट जी आहे तर ती शिवतो. का तर ती माझ्या देशाची ऍसेट आहे. ती रिप्रेझेंट करते की माझा देश कसा आहे. ठीक आहे, म्हणजे हे आहे सोशल कॅपिटल, की तुमचे इथिक्स, तुमचे बिहेवियर्स आहेत तर ते कसे फॉलो केले जात आहेत. आणि त्याच्यानंतर सेकंडरी फॅक्टर येतो की सोशल म्हणजे इकॉनॉमिकल स्टेटस काय आहे कंट्रीचं. नेक्स्ट आहे इक्विटी प्रमोशन. Social entrepreneurship fosters a more equitable society by addressing social issues and trying to achieve ongoing sustainable impact through their social mission rather than purely profit maximization. ह्याच्यामध्ये एकतर सोशल इश्यूज जे आहेत तर ते ऍड्रेस केले जातात. त्याच्यानंतर एकतर इंडिया डेव्हलपिंग कंट्री आहे, डेव्हलप नाहीये, त्याच्यामुळे वर्षानुवर्ष एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल तर हे प्रॉब्लेमॅटिक एरिया आहेतच. पण नवीन जर काही असेल की आता मेंटल हेल्थ साठी खूप जास्त वर्क केलं जात आहे किंवा अजून कुठले प्रॉब्लेम्स असतील की अगदी फ्लड असेल तर मग त्या सिच्युएशन किंवा तो एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आहे, मग त्याच्यासाठी लगेच तो प्लॅन किंवा तो प्रोग्राम जो आहे तर तो सेट केला जातो. मग हे प्रॉफिट साठी नाहीये, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रॉफिट जास्त ते विचार करत नाहीत तेवढा. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल्स ऑफ टॉप 10 सोशल एंटरप्रेनरशिप हिरोज ऑफ इंडिया. First one example is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi का तर Mahatma was a man obsessed with sustainability, being environment friendly, making the best use of local resources, growth of villages, uh, power of cooperatives, promoting local industry and community driven initiatives. If social entrepreneurs can be described as visionaries who solve old problems with new ways of taking, Gandhi certainly fits the bill. त्यांनी जी कामं केली एकतर गावाकडे चला हा त्यांचा नारा असेल किंवा चरख्यावर जे सूत कातत होते ते, आणि खादीला त्यांनी जास्त इम्पॉर्टन्स दिला म्हणजे स्वदेशी मुवमेंटला थोडक्यात. त्याच्यानंतर त्यांनी दांडी यात्रा म्हणजे सॉल्ट मार्च माहिती असेल की त्याच्यावर कर लादला गेला होता. तर मग तो कर ते एकतर इसेन्शियल गोष्ट आहे आणि त्याच्यावर कर कसा काय लागू शकतो. तर ह्या बऱ्याच मुवमेंट्स त्यांनी ज्या केल्या होत्या तर त्याच्यामुळे त्यांचं नाव आहे ते पण पहिलं. त्याच्यानंतर आहे डॉक्टर Verghese Kurren, father of India's milk revolution, that is white revolution. अमूल इंडस्ट्री जे आहे म्हणजे त्याचे आपण प्रोडक्ट्स बघतो, अमूल बटर, अमूल मिल्क, अमूल दही, छास, बरेच प्रोडक्ट्स आहेत डेअरी प्रोडक्ट्स. तर त्याची सुरुवात जी आहे तर त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल यांनी ती सुरुवात केली होती कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसरची. पण त्याचे जे रिव्हॉल्युशनची जी कन्सेप्ट होती तर ती डॉक्टर कुरेन यांची होती. त्याच्यानंतर बरेच एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्हाला हे वाचायचे आणि ह्याच्यातले कुठलेही 2 एक्झाम्पल्स जे आहेत तर ते डिटेल मध्ये लिहायचे तुमच्या नोटबुक मध्ये. त्याच्यानंतर इथे सोलर सिस्टीम साठी पण हरीश हंडेंचं नाव आहे. आय हॉस्पिटल साठी व्यंकट स्वामी,
सुनील भारती मित्तल, एअरटेल, की त्यांनी टेलिकम्युनिकेशन साठी स्टेप घेतली. Next, the social responsibility of NGOs. With the recent changes in the Indian Companies Act, making CSR spend mandatory at 2% of average of net profit of last 3 years, there is a sudden bottom in formation of NGOs. आता जे नेट प्रॉफिट आहे त्याच्यातले ऍटलिस्ट 2% प्रॉफिट जे आहे तर ते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सोसायटीसाठी यूज झाले पाहिजेत. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी एरिया सुद्धा स्पेसिफाईड केलेत की लिटरसी आहे, विमेन एम्पॉवरमेंट, एन्व्हायरमेंट, वॉटर, सॅनिटेशन एक्सेट्रा, की ज्याच्या थ्रू सोसायटीला फायदा झाला पाहिजे आणि त्याच्यातून प्रॉफिट मेकिंग हा मोटिव्ह ठेवायचा नाही, फक्त सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची. त्याच्यानंतर एक्झिस्टिंग सिनारिओ इन एनजीओ इन इंडिया. India has possibly the largest number of active non-government and not-for-profit organizations in the world. A recent study commissioned by the government put the number of such entities accounted for till 2009 at 3.3 million. तेच जर नंबर आपण बघितले, रिसेंट नंबर की जे रजिस्टर्ड आहेत, साधारण 9-10 च्या दरम्यान, म्हणजे 10 वर्षापूर्वीचा डेटा आहे हा, की महाराष्ट्रामध्ये 4.8 लाख, त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये 4.6, युपी मध्ये 4.3, केरळमध्ये 3.3, कर्नाटकामध्ये 1.9 लाख एनजीओ जे आहेत तर त्या वर्क करतात ऍक्टिव्हली, ज्या रजिस्टर्ड एनजीओ आहेत. Next, need for identifying a right NGO for CSR intervention. With so many NGOs in India and the funding involved in the CSR spend, it is a big challenge to identify a right NGO who could be engaged for CSR intervention. It is most unlikely that the companies would be able to carry out CSR interventions on their own, and they need to take help of local NGO for effective implementation of CSR activities. The success of CSR projects largely depend on suitable NGO, its role, accountability. Just allocating or donation of funds is not adequate, but it is expected that the company need to work in the CSR intervention along with the NGO. For this purpose, effective monitoring and evaluation mechanism also need to be in place, else it has a lot of loose end where there is a threat that money may be siphoned off under the name of CSR. The एकतर कंपनी ज्या आहेत तर किंवा ऑर्गनायझेशन ज्या आहेत तर त्या जे काही सोसायटीसाठी प्रोग्राम्स किंवा फक्त डोनेशन करणं गरजेचं नाहीये, तर काहीतरी ऍक्टिव्हिटी केली पाहिजे. फंडिंग इसेन्शियल आहे, पण नुसतं फंडिंग किंवा नुसतं डोनेशन दिले म्हणजे काम झालं नाही, तर त्या कंपनीने काहीतरी ऍक्टिव्हली वर्क किंवा प्रोग्राम्स अरेंज करायला पाहिजेत. मग त्याच्यामध्ये जास्त चान्सेस आहेत की फ्रॉड होण्याचे. तर त्याच्यामध्ये आता पुढच्या पॉइंट्स मध्ये येईलच, पण ज्या मोठ्या कॉर्पोरेट्स आहेत इंडियामधल्या, गोदरेज, रिलायन्स, विप्रो, इन्फोसिस, थेरमॅक्स, टाटा, बजाज, Birlas have their own foundation or trust.
की त्यांच्या स्वतःच्या फाउंडेशन्स आणि ट्रस्ट आहेत की ज्याच्यातून ते CSR ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या कम्प्लीट करतात. तर इन्फोसिसची तर आपल्याला माहिती आहे की इन्फोसिस फाउंडेशन आहे. त्याच्यानंतर रिलायन्सचं पण मला वाटतं स्कूल आहे त्यांचं. त्याच्यानंतर हॉस्पिटल पण आहे. टाटा तर कंटिन्युअसली वर्क करत असतात सोसायटीसाठी. देन evaluation and rating of NGOs. A well-evaluated and rated NGO plays a vital role in effective implementation and sustainability of CSR intervention in the villages. However, in the ocean of NGOs, where no one knows which one is genuine, one become a challenge for corporate to identify. आता नंबर ऑफ NGOs आहेत पण कुठली प्रॉपरली वर्क करतीये किंवा खरंच लोकांसाठी काम करते आणि लोकांपर्यंत पोहोचतीये. जसं आपण एखाद्या प्रोडक्टला रेटिंग देतो किंवा ते त्याचे प्रोडक्टचे रेटिंग बघून आपण ते परचेस करतो. तसं लॅक्स मध्ये किंवा करोर्स मध्ये जेव्हा पैसे डोनेट करायचे असतात तर तेव्हा या NGO ज्या आहेत तर त्याचं इव्हॅल्युएशन किंवा रेटिंग पण चेक केलं गेलं पाहिजे. त्याच्यात आहे नंबर ऑफ इयर्स इन बिझनेस की NGO किती वर्ष काम करते. तर कमीत कमी 5 वर्ष तरी ती मार्केटमध्ये सस्टेन झाली पाहिजे किंवा काम करतीये हे दिसलं पाहिजे. तर त्याच्यावरचा जो ट्रस्ट आहे तो थोडाफार म्हणजे 5 वर्ष आहे, 5 वर्ष जुनी NGO आहे. तर त्याच्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट मध्ये किंवा डोनेशन मध्ये काही प्रॉब्लेम येत नाही की ट्रस्ट ठेवता येऊ शकतो. मग त्याच्यामध्ये परत जॉग्राफी, लँग्वेज, कल्चर, लोकल एरिया, मग त्यांचं वर्किंग स्टाईल आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. दुसरं आहे रेप्युटेशन की त्या NGO ची रेप्युटेशन बाहेर काय आहे की वर्क करतायत पण मग म्हणजे आपण म्हणतो ना की कम्युनिकेशन इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. म्हणजे काम तर केलं जाते पण मग परत लोकांना वाटेल त्या पद्धतीने ट्रीट केलं जातंय. मग त्याच्याने रेप्युटेशन वर पण अफेक्ट होतो की डोनेशन देणारी जी कंपनी असेल तिच्या पण. त्याच्यानंतर सर्टिफिकेशन अँड रजिस्ट्रेशन. त्याच्यामध्ये एकतर NGOचं रजिस्ट्रेशन व्हॅलिड असलं पाहिजे. ते चेक केलं गेलं पाहिजे की स्टॅच्युटरी नॉर्म्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन असतील, लॉ आहेत तर ते फॉलो केले गेले पाहिजेत. त्याच्यानंतर त्यांचे जे काही टॅक्स असतील किंवा एक्झम्पशन्स असतील त्याच्यातले तर हे सगळे डॉक्युमेंट्स त्यांच्याकडे रेडी असले पाहिजेत आणि कुठल्याही लिगल प्रॉब्लेम्स मध्ये ती NGO असता कामा नये. दुसरं आहे प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन. कुठच्याही NGO ला डॉक्युमेंटेशन करावं लागतं कारण त्यांचं पण ऑडिट केलं जातं, डॉक्युमेंटेशनचं पण आणि फायनान्शियल पण. नेक्स्ट आहे एक्सपिरियन्स इन रिलेव्हंट एरियाज की जी NGO आहे तर किंवा ज्या कंपनीची NGO आहे तर रिलेव्हंट फील्ड मध्ये त्याचा एक्सपिरियन्स असायला पाहिजे की एज्युकेशन सेक्टर असेल किंवा वुमन एम्पॉवरमेंट असेल. नेक्स्ट आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर. ऑफिस असायला हवं NGOचं. त्याच्यानंतर टेलिफोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाईट. त्याच्यानंतर आता टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन आहे तर त्याच्यामुळे कम्प्युटर असतील तर त्याच्यावर काम करणारे किंवा ते प्रोजेक्ट जे आहेत तर ते त्याच्यावर वर्क होणारी NGO असायला हवी. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये ते असायला हवं. त्याच्यानंतर की प्रमोटर्स मध्ये की एकतर खरंच कपॅबल आहे का आणि रिलायबल आहे का की आम्ही सोसायटीसाठी वर्क करतो आणि त्यांना जर कोणी 1 करोड रुपये डोनेशन दिले असतील तर 50% अमाऊंट त्यांनी स्वतःच्या खिशात घातली आणि 50%च यूज केली तर मग ते रिलायबल नाहीये कारण ते फ्रॉड करतायत. त्याच्यानंतर कपॅबिलिटी आहे का तर त्यांनी एरियात जर सांगितले असतील की
आम्ही पूर्ण नेशन मध्ये वर्क करतो. प्रत्येक स्टेट मध्ये आमचं काम सुरू आहे असं सांगितलं असेल, पण ऍक्च्युअल मध्ये त्यांचं फक्त 2-3 स्टेट मध्येच पोहोचायची कपॅसिटी असेल. तर त्या गोष्टी पण आहेत. त्याच्यानंतर फायनान्शियल कपॅबिलिटी, की त्यांच्या फायनान्शियल स्टेटस काय आहे किंवा कपॅबिलिटीज काय आहेत, त्यांचे बाकीचे जे कोणी डोनर्स आहेत तर ते कोण आहेत, त्यांचं ऑडिट झालंय का 3 वर्षांचं. त्याच्यानंतर क्रीडेन्शियल, त्याच्यामध्ये सर्टिफिकेट्स आहेत, अवॉर्ड्स आहेत, रेकॉग्निशन आहे, प्रोजेक्ट फोटोग्राफ्स आहेत, आर्टिकल्स आहेत की ज्या एनजीओ ने वर्क केलेले ज्या गोष्टी आहेत तर त्या पेपर मध्ये, मॅगझिन मध्ये आल्यात का. त्याच्यानंतर त्यांची वेबसाईट वरची इन्फॉर्मेशन असेल, प्रोजेक्ट वर्क करताना तिथले फोटोग्राफ्स असतील, गव्हर्नमेंट कडून स्टेट असेल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, मग त्यांच्याकडून सर्टिफिकेट, अवॉर्ड, रेकॉग्निशन ह्या गोष्टी आहेत का. त्याच्यानंतर टेक्निकल स्किल्स मध्ये आता मगाशी जसं मी मेन्शन केलं की फोन वर कन्सल्टेशन जरी असलं तरी सुद्धा मग त्याच्यामध्ये परत टोल फ्री नंबर असायला हवेत. त्याच्यानंतर समजा कोणी मिस कॉल जरी दिला तरी त्याला रिटर्न कॉल गेला पाहिजे त्या पर्सनला, जर मेंटल हेल्थ साठी तुम्ही वर्क करताय. कारण कन्फ्युजन खूप असतं की त्या पर्सनने तुम्हाला कॉल केला आणि तो कट केला की त्याला वाटलं की मला नाही हेल्प घ्यायची, की कळत नसेल, तर त्या रिगार्डिंग पर्सननी त्याला परत कॉन्टॅक्ट करता आला पाहिजे. किंवा वेबसाईट ज्या आहेत तर त्या अपडेटेड असल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर बाकीच्या ज्या काही टेक्नॉलॉजीज आहेत, ऑनलाईन पेमेंट मेथड सुद्धा आहे, तर ह्या त्याचं युटिलायझेशन असलं पाहिजे प्रॉपर. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला ग्रोथ अँड इनिशिएटिव्ह ऑफ सोशल एंटरप्रेनर्स इन इंडिया बघूया. आता थांबूया इथेच. ठीक आहे. ते 2 जे एक्झाम्पल्स लिहायला सांगितले ते लिहा आठवणीने.